जगत पूज्य श्री संभव स्वामी, तीसर तीर्थंकर है नामी। धर्म तीर्थ प्रगटाने वाले, भव दुख दूर भगाने वाले। श्रावस्ती नगरी अति सोहे, देवों के भी मन को मोहे। मात सुषेणा पिता दृढ़राज, धन्य हुए जन्मे जिन राज। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी आए, गर्भ कल्याणक देव कार्तिक शुक्लाई, हुई पूज्य प्रगटे जिन राई। तीन लोक में खुशियाँ छाई, शची प्रभु को लेने आई। मेरू पर अभिषेक कराया, संभव प्रभु शुभ नाम धराया। बीता बचपन यौवन आया, पिता ने राजभिषेक कराया। मिली रानिया सब अनुरूप, सुख भोगे 44 लक्ष पूर्व। एक दिन महल की छत के ऊपर, देख रहे वन सुषमा मनहर। देखा मेघ महल हिमखंड, हुआ नष्ट चली वासु प्रचंड। तभी हुआ वैराग्य एकदम, ग्रह बंधन लगा नाग पाश सम। करते वस्तु स्वरूप चिंतवन, देव लोकांतिक करे समर्थन। निज सुत को दे करके राज, वन को गमन करे जिन राज। हुए सवार सिद्धार्थ पाल की, गए राह वो सहेतुक वन की। मंगसिर शुक्ल पूर्णिमा प्यारी, सहस भूप संग दीक्षा धारी। तजा
विषय भोग है भोगों से काया घिरती है रोगों से। जिन लिंग से निज को पहचानो अपना शुद्धात्म सरदानो। दर्शन ज्ञान चरित्र बतावे मोक्ष मार्ग एकत्व दिखावे। जीवों का सन्मार्ग बताया भव्यों का उद्धार कराया। गणधर 105 प्रभु के मुनिवर बंधा सहस संग के। देवी देव मनुज बहु तेरे सभा में थे तिर्यंच घनेरे। एक महीना उम्र रही जब पहुँच गए सम्मेद शिखर तब। अचल हुए खड्गासन में प्रभु कर्म नाश कर हुए स्वयंभू। चैत्र सुदी षष्ठी थी न्यारी धवल कूट की महिमा भारी। 60 लाख पूर्व का जीवन पग में अश्व का था शुभ लक्षण। 40 श्री संभवना पाठ करो श्रद्धा के साथ। मन वांछित सब पूर्ण होवे जन्म मरण के दुख सब खोवे। 40 श्री संभवना पाठ करो श्रद्धा के साथ। मन वांछित सब पूर्ण होवे जन्म मरण के दुख सब खोवे। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान। तू है राजा तू शिर ताजा तू मेरा है महाराजा। तू है राजा तू शिर ताजा तू मेरा है महाराजा। प्रभु का गान अपरंपार मिला है संभव जिन भगवान। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान। कूड़े विषयों कूड़ी काया हो। कूड़े विषयों कूड़ी काया भव जल में क्यों है फसाया। पूरे विषयों पूरी काया भव जल में क्यों है फसाया। तू धर ले प्रभु का ध्यान मिला है संभव जिन भगवान। तेरे पूजन को गुणवान मिला है संभव जिन भगवान।
मैंने पाई तोरी छाया तब अनुपम એ દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગવારના જૈન ભાઈઓ આજે મોટી સંખ્યામાં દિવાળીના ટાંકણે આવેલા છે. એ આનંદની વાત છે. એનાથી વિશેષ આનંદ એ ગવારા ગામના સર્વે અમદાવાદના પટેલ ભાઈઓ અને જે પણ આજુબાજુ રહે છે બધા જ પધાર્યા અને આટલું અમારા બધા મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું એ બધા ખરેખર ખૂબ આનંદ અને હર્ષ લાગે અનુભવીએ છીએ. ગયા વર્ષે અમારા ગામનો પ્રોગ્રામ હતો ગવારાનું સ્નેહ સંમેલન. એમાં અમે રજૂ કરી ભાવના કે જૈન ભાઈઓ આટલા વર્ષથી આપણે રોજ જમીએ છીએ તો જૈન ભાઈઓ પણ એક દિવસ આપણે ગામ જમાડીએ એવી ભાવના રજૂ કરી. તરત જ દક્ષાબેન મુકેશભાઈ પરિવારે એક જ સેકન્ડનો લાભ લીધો. એટલે આ એક અમારા માટે બહુ આનંદની વાત છે કે આવા ઉદાર દાતાઓ આપણા ગામમાં છે અને ગામના વિકાસમાં પણ ભવિષ્યમાં પણ આપણે લાભ લઈશું. પૈસા દાન કરવા ઘણા છે, કામ કરવા અને સમય આપવાની એવું જરૂર છે તો આપણે એને ચોક્કસથી પૂરું કરીશું. તેવા દક્ષાબેનનું બહુમાન કરશે ધર્મિષ્ઠાબેન અને કૈલાસબેન. આ ગવાના જૈન સંઘ વતી આપણે બહુમાન કરીએ છીએ. ગામમાંથી થઈ ગયું છે, આપણે સંઘ વતી કરીએ છીએ. દક્ષાબેન અને દક્ષાબેનનું બહુમાન ધર્મિષ્ઠાબેન કૈલાસબેન. ફટાફટ ઊભું થવાનું ભાઈ. આવા સારા સારા કાર્ય કરતા રહેજો અને ગવારાની અંદર આપણું એકદમ શાહનું નામ આગળ ચમકે એવું કરજો. આપણે ઓરિજિનલ તો રમણલાલ કુદરદાસ હીરાચંદની પેઢી હજુ ચોપડા રાખેલા ત્યાં તો એ જોવા તો લેવા જ લેવા. હરીશાબેનનું બહુમાન કરવા હેતલબેન ઉપજીને શાસન દેવકી છે. આ ચિરાગભાઈ મારા ટ્રસ્ટીના વાઇફ છે હેતલબેન. આ સુનિલના વાઇફ છે રૂપાબેન અને નંદનીબેન દિનેશભાઈ. ધન્યવાદ. આપણે કે એમનો પ્રસંગો જરૂરથી આપણે 2-5 જણ પણ આપણે મુંબઈથી પણ આવવું રહેશે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. અનુમોદના પૈસા હું તો આપે છે પણ દાન એટલું કરે એટલો સમય આપે એટલે હવે ઉધાર આપણા ઉપસરપંચ અંશાબેન પટેલ. શાસનામ આપણે આ જમીન જ્યાં આપણે આ સંકુલની બહાર જે જગ્યા મોટું ખેતર છે, વિશાળ ખેતર, રમણભાઈ રેવાભાઈ પટેલ જેવો આટલી જગ્યા આપણને ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપેલી છે અને આપણે એમાં સુંદર સાફ સફાઈ કરીને મંડપ બનાવ્યો છે. એમનું એ રમણભાઈ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. આપણા સંત તરફથી પણ બહુમાનનું કામ પૂર્ણ થયું છે. હવે પૂર્વેશભાઈના કોઈ બેન જમાઈ દીકરી જમાઈ તરફથી બહુમાન થવા જઈ રહ્યું છે. પધારો. શાસન દેવ કી જય. બોલો સમગ્ર ભગવાન કી જય. કી જય.
કરાવજો. પણ બિરાજમાન છે. આ ગૌરવંતું નામ છે. આ બધા જાણો છો. આજે એમના સુપુત્ર એટલે દક્ષાબેન મુકેશભાઈ રમણલાલ સાયા સુંદર લાભ ગામના ભાઈઓ ભેગા થઈને આપ્યો છે. હું આ ઘરનો જમાઈ છું. હું બાજુમાં ગેરીતામાં જ હું રહું છું. હું ગેરીતામાં જ છું અને મને પણ એક ગૌરવ છે. આ બધું જે અહીંયાનું જે માહોલ જોઉં છું ને તો મને પણ એમ થાય છે હું પણ મારા ગિરિતા ગામમાં એક્ટિવ છું. હું ત્યારે સેક્રેટરી છું એટલે મને પણ એક વાર થાય કે આવા બધા આપણે બધા ભેગા થઈએ અને આવું કામ કરીએ. હમણાં મેં કાલે નવીન કાકાને વાત કરી કે પહેલાં છે ને અહીંયા 4 ગામની સાથે નૌકાસી થતી એટલે સવારના આપણે જે નૌકાસી કરીએ ને જમીએ ને એટલે નૌકાસી કે થતી હતી તો મેં કીધું આવું પણ એક આયોજન કરીએ. એટલે ખરેખર મને અહીંયા આવીને 2 દિવસથી એવો એટલો આનંદ થયો છે અને અમારા પરિવાર વતી પૂર્વેશભાઈ 2 શબ્દ કહેવા માંગે છે. પૂર્વેશભાઈ, ગવાડાનું લાસ્ટ યર ફંક્શન હતું. હેલો, ગવાડાનું લાસ્ટ યર ફંક્શન હતું અમારા મલાડમાં. ત્યારે નવીન કાકા એની જાહેરાત કરી ત્યારે તરત જ એમને અમને લાભ આપ્યો અને હું મુકેશભાઈ રમણલાલ શાહ પરિવાર તરફથી આપ બધાનો આભારી છું કે અમને આવો લાભ આપ્યો તમે. મેં નવીન કાકાને અંદાજથી પૂછ્યું કે આપણે કેટલા જણ ત્યારે જમનારા હશે તો એમને મને કીધું 2700 જણ. તો મેં કીધું તમે મને લાભ આપ્યો બહુ સારું પણ બધી જવાબદારી તમારી. અહીંયા આવીને નવીન કાકાથી મને જાણવા મળ્યું કે એમને પણ સીધું લાભનું છે ને સીધો હવાલો રમેશભાઈને આપી દીધો છે. એટલે હું નવીન કાકા અને રમેશભાઈનું બહુમાન કરીશ કેમ કે એકચ્યુઅલી આ 2 જ રિયલી જણ છે જે આ બધું કરી રહ્યા છે. રમેશભાઈ એટલે અમારા વડીલ શ્રી નવીનભાઈ પોપટલાલ વખારિયાનું બહુમાન કરીને પણ અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. ત્યાર પછી રમેશભાઈ મને અહીંયા પછી જે રમેશભાઈની વાત કાલે આપણે મળ્યા અને વાત જાણવા મળી ખરેખર આ બધા ગુણો આ બધા વડીલો જોડેથી લેવા જેવા છે. આ રમેશભાઈ શું કહેવું એ જ ખબર નહીં પડતી એટલો ભાવ વિભો થઈ ગયો છે. જૈન પરિવારના વડીલો, મારા મિત્રો, જૈન પરિવારના બહેનો, સર્વે ગવાડા અમારા આટા પરિવારના સર્વે મારા વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, ગામમાંથી પણ પધારેલા સર્વે મારા મિત્રો, ભાવથી બધાને જય સ્વામિનારાયણ. આ પ્રસંગ ખરેખર નવીનભાઈને જ આભારી છે એમ કહું તો ખોટું નહીં. આ નવીનભાઈ એક વખત મને વાત કરી કે રમેશ તમે આટાવાળા દર સાલે પ્રસંગ કરો છો અને ગામ જમાડો છો પણ અમારા જૈન ભાઈઓને પણ એક ઈચ્છા છે. એટલે મેં નવીનભાઈને એટલી તૈયારી દર્શાવી હતી કે નવીનભાઈ તમે ખાલી જ્યારે તમારી ઈચ્છા થાય ત્યારે મને કહેજો. બધી વ્યવસ્થા અમારે કંઈ વ્યવસ્થા કરવાની જ નહીં હોતી કારણ કે આ એક બધું રૂટીન ગોઠવાઈ ગયેલું છે નવીનભાઈ, પૂર્વેશભાઈ. કારણ કે રસોઈયા પણ ફિક્સ છે, મંડપવાળા પણ ફિક્સ છે, પછી જે એજન્સીઓ હોય બધી ફિક્સ જ કરેલી છે એટલે આપણે ખાલી એમને તારીખ જ નોંધાવવાની હોય. એટલે અમે પણ એવું કંઈ બહુ અથવા ફરી આ સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચના જે બધા યુવાન બોડી ચૂંટાઈને આવી છે એટલે હવે ગામમાં જો વિકાસમાં તમે થોડું અમને યોગદાન આપો તો અમારા ગામમાં કંઈક કરી બતાવવાની ભાવના છે. એટલે આ રમણભાઈ તથા રજનીભાઈના બધાના કહેવાથી બળદેવભાઈએ કીધું કે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં હું તમારા પડખે જ છું. ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ આવે ના આવે પણ જ્યાં જ્યાં વિકાસનું કામ અટકેલું છે ત્યાં હું તમારી જોડે જ છું. એટલે ફરી એકવાર બળદેવભાઈને આપણા ગામના ભામાચા કહીએ તો પણ ખોટું નહીં. પૂર્વેશભાઈ તમને બી અપીલ કરું, આખા જૈન પરિવારને અપીલ કરું કે ગામના વિકાસમાં જે આ અત્યારે હાલ જે બધા પંચાયતના ભાઈઓ કામ કરી રહ્યા છે એમના તમે પણ તમારા તરફથી કંઈક ગામના વિકાસમાં સહયોગ કરજો એવી આ જૈન પરિવાર, પૂર્વેશભાઈ, નવીનભાઈ બધાને અપીલ કરું. એમને પણ બધાને મજા આવી. એટલે આ પરિવાર, જૈન પરિવાર, પૂર્વેશભાઈનો પરિવાર, એમનો સર્વનો
દિલથી આભાર માનું છું. જય જિનેન્દ્ર. દયાવર કી જય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. ટીનુભાઈ ફોટોગ્રાફર આભાર ટાઈમ છે બજાયા છે શૂટિંગ કરીને જલ્દી આપણે પાછું આપણે જલ્દીથી ભાઈ મટીરિયલ ને તો પછી 2 મહિને આપશો તો પૈસા નહીં. આપણા ગવાડા ગામ નગરે આપણા જૈન ભાઈઓ તરફથી મારી કે મારા બાપાની બી હાજરીમાં પહેલી વખત જમણવાર આખા ગામનો થઈ રહ્યો છે. શુભ શરૂઆત કરનાર દક્ષાબેન, મુકેશભાઈ, રમણલાલ પરિવાર, આપણે ખૂબ ખૂબ એમની અનુમોદના કરીએ અને આ રિશ્તો આપણે વર્ષો વર્ષ જૈન ભાઈઓ આવી રીતના ઉજવશે અને નવીનભાઈ આ ફરીથી આપણા ગામની મીટિંગ થાય ત્યારે આવતા વર્ષનું ફરીથી નક્કી કરી લે એવી આપણે એમને ભલામણ કરીએ. આની સાથે સાથે મારે એક દરખાસ્ત એમને એ બી કરી છે કે આ જમણવારની અંદર આપણે પ્લાસ્ટિક કે મેલામિનની ડીશો કે સ્ટીલની ડીશો લાવીએ છીએ એની જગ્યાએ આપણા જૈન ભાઈઓનો મોટામાં મોટો સ્ટીલનો ધંધો, તો જમણવારની અંદર સ્ટીલનો થાળી, વાટકી, ગ્લાસનો સેટ અહીંયા મૂકવાનો, જમે અને એ લોકો જ સાફ કરીને એમના ઘરે લઈ જાય. 40 રૂપિયાનો ખર્ચો ભાડાનો બનશે, ફક્ત 60 રૂપિયા જ ઉમેરવાના છે. આટલા વર્ષોથી એક ખાસ વસ્તુ એક એવી છે કે અમારા માટે, પર્ટિક્યુલરલી મારા માટે આ બહુ જ નવાઈની વાત છે. આટલા બધા જૈન ભાઈઓ ક્યારેય ગવાડામાં એક સાથે ક્યારેય નથી જોયા. અને આ પ્રસંગે બીજી સરસ વસ્તુ એક એવી છે કે અમારા આટા પરિવારના અંદર અમારે વર્ષોથી આખા કુટુંબનો એક એવી પ્રણાલી ચાલતી આવે છે કે દિવાળીના ટાઈમમાં, એટલે કે દિવાળીના દિવસે દરેક ઘરમાં, દરેક કુટુંબના દરેક પરિવારો ગવાડામાં હાજર હોય અને બધાએ છઠના દિવસે અહીંયાથી જવાનું. આ વર્ષોથી પ્રણાલી ચાલતી આવે છે. એટલે મારે પરિવારના આટલા બધા ભેગા થયા છે વ્યક્તિઓ, ત્યારે આમાંથી અમને શું મળ્યું છે મારે ખાસ કહેવું છે, એટલા માટે ઊભો થયો છું કે નોર્મલી છે ને મારા ઘણા બધા મિત્રો છે, એમાં પટેલ ફેમિલી હોય, તમારા શાહ ફેમિલીમાં, હું અમદાવાદ રહું છું તો ઘણા બધા મિત્રો અમારી સાથે છે. પણ પ્રસંગોપાત કે ક્યાંક મેળાવડામાં મેં એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે લાઈક આપણા પપ્પાના સગા ભાઈ હોય ને ત્યાં સુધી એમને ઓળખતા હોય, પણ આપણા દાદાના ભાઈઓ અને એમના કુટુંબના મિત્રો આપણી નવી પેઢીને આ મારો ભાઈ કઈ પેઢીએ મને અડે છે, એની સાથે મારો શું સંબંધ છે, આ નથી. અને દિવસે દિવસે આ પ્રણાલી આપણી વિલુપ્ત થતી જાય છે. કોઈ પ્રસંગોપાત આપણા બાપા દાદાના એમના પરિવારના અંદર કોઈ પ્રસંગ હોય ને ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે આપણી નવી જનરેશન આવાને એવોઇડ કરે છે. ના, તમે જઈ આવો, હું નથી આવતો. તો આ વસ્તુને આપણે કોકના કોક જગ્યાએ અનુમોદન આપીએ છીએ અને અમારા કુટુંબની આ પ્રણાલીથી નવીનભાઈએ ફાયદો થયો છે કે અમારા દરેકે દરેકને એકબીજા સાથેનું આ બોન્ડિંગ હોય ને, તો હું આપણા બધા મિત્રોને પણ એ જ વસ્તુ કહું છું કે આપણો જે આ એકતા છે ને એનું કારણ આ છે. અને અમારા દિવાળીના પ્રસંગમાં નવીનભાઈ કોઈને કે દિવાળીના દિવસથી સાતમ સુધી ફરવા જવાનો કોઈને નિર્ધારે ના આવે અને એવી સિસ્ટમે નથી. હા, દિવાળી પછી અમે બી ફરવા જવાના છે, ઘણા બધા આમાંથી જતા હશું, પણ એ બધો પ્રોગ્રામ સાતમ પછી. એટલે આ પ્રણાલીથી એટલો બધો ફાયદો થયો છે કે ના પૂછો વાત. અને આજે પરિવારના, જૈન પરિવારના આટલા બધા મિત્રો ભેગા થયા છીએ અહીંયા, તો મારે ખાસ કહેવું છે કે લાઈક આટલો બધો પરિવારને અમે લોકો આટલા જો સુખી છીએ ને, તો કદાચ આ ધરતીનું ઋણ નહીં હોય ને એને ભોગવતા હશું તો કોને ખબર. એટલે તમને બધાને કહું છું કે ભાઈ આપણી ભૂતકાળની પેઢીઓ અહીંયા લોહી રેડ્યું છે અને જેના કારણે આપણે આટલા સુખી છીએ. તો ખાસ તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે દિવાળીના અંદર તમે આ પ્રસંગો કે આ 7 દિવસ અઠવાડિયું આવશો ને, એક વખત, 2 વખત, 3 વખત, તો તમને 100% સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કે બીજી કોઈ જગ્યાએ ફરવાનું યાદ નહીં આવે. એટલે આ પ્રણાલીનો અહીંયાથી બીજની શરૂઆત કરજો. આપણે જમણવાર કરીએ ના કરીએ એ ભગવાન કરાવશે તો 100% કરીશું, પણ આ પ્રસંગે જ્યારે ભેગા થયા છીએ ને ત્યાં કુટુંબના આમાંથી ઘણા બધા મિત્રો તમારા સર્કલમાં નહીં આવ્યા હોય, તો એમને પણ મારે ખાસ વિનંતી છે કે આ પ્રણાલીની શરૂઆત દર વર્ષે કરજો અને એનાથી ખરેખર બહુ મોટો ફાયદો થશે.
એટલે આ પ્રસંગે મારે કહેવાનું હતું થેન્ક યુ અસ્તુ. એમના બાપ દાદાઓ અહીંયા હતા ગવાડામાં, આ જમીન ઉપર મોટા થયેલા છે. એમનું ઋણ ચૂકવવા માટે આ દીકરાઓ બધા અહીંયા આવેલા છે અને ખરેખર આ ઋણ ચૂકવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. આ જૈન ભાઈઓનું સ્વાગત કરવા ખરેખર બધા તાલીઓના ગડગડાટથી વધારે. La 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 la. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो है जीना तेरे बिन है सजा. मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा पर हूँ मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजार